ኢትዮጵያ ስንል አሁን ያለችው ኢትዮጵያ እውነቴን ነው በጣም ትንሽ ናት ይሄ ጥንቱ ቅድመ ጥንት በመተሄድበት ጊዜ 25ኛው ዳይናስቲ እንኳን ብንጀምር የግብጽ 25ኛው ዳይናስቲ ኢትዮጵያን ዳይናስቲ ነው ይሄ 3000 የምንለው ዝም ብሎ ተረት አይደለም በታሪክ በደንብ እንትን ሊረጋገጥ የሚችል ነው እነሆ ከዛ ጀምረ እንኳን በመታየበት ጊዜ ቅድም እንዳልኩት ጂኦግራፊካሊ ከግብጽ እና ከሊቢያ በስተቀር ሌላው በሙሉ ኢትዮጵያ ነበር የሚባለው the whole African continent ጠቅላላ አፍሪካ ሀገር ኢትዮጵያ ነበር የሚባለው ኦሽን ይሄውን አትላንቲክ ኦሽን የምንለው ኢትዮጵያን ኦሽን ነበር በተለይ ሳውዝ አትላንቲክ ኢትዮጵያን ኦሽን ነበር የሚባለው ጂኦግራፊካሊ በጣም ቫስት የሆነ Some of the earliest peoples ever recorded came from here, let alone communities and civilizations, and have a unique, vibrant, diverse background found nowhere else, and yet somehow they're able to hold on to every region together and become one proud people of rich heritage. Yeah. I'm so proud that I'm Ethiopian, because this is a place where everything began. Why do you think that Ethiopia is unique? The whole world, everybody, whether you call it black, white, or yellow, anything, all races are all Ethiopians. ወደ የትኛውም የዓለም ክፍል የተሰራጨ ነው ከዚህች ምድር ነውና እኛ ሁላችን ኢትዮጵያውያን ነን The genes inside you is the highest culture. It gave birth to the world. Every music in the world, every dance in the world came from the Nile Valley. Don't you ever forget that. ኢትዮጵያውያን ሙዚቃን ያስተማሩ የጥበብ የሳይንስና ፍልስምና ፈጣሪዎች ናቸው ኢትዮጵያውያን ዓለማትን የመተሩ የፒራሚዶችን መሰረት ያኖሩ መሐንዲሶች ናቸው የመጀመሪያውን የእውቀት ብርሃን ለግብጾች ያቀበሉ ግብጾች በተራቸው ለባቢሎናውያን ባቢሎናውያን ለግሪኮች ግሪኮች ለሮማውያንና ሮማውያን ለምዕራቡ ዓለም የተቀባበሉትን ጥበብ ለዓለም ያበረከቱ ብርቅ ህዝቦች ናቸው ኢትዮጵያዊነት የቃሉ ራሱ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ቃሉ ራሱ እንደው ስሰማው መላ ሰውነቴ ነው በደስታ የሚዋጠው ፍልስፍና በል ሃይማኖት በል ስነ ጥበብ በል ስነ ጽሁፍ በል ተዝቆ የማያውቅ ትልቅ የእውቀት ሬዘርቮር ጋንዳ መሆኑን ልትረዳ ትችላለህ ማለት ነው ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል ኢትዮጵያ ይኸውልህ ማትማቲክስ ሁሉ ይሄ ባይናሪ ሎጂክ ማትማቲክስ የሚባል ይሄ ኢንተርኔት ወርልድ ያለው ማትማቲካል ሲስተም ከኛ ነው የመጣው ፊሎሶፊ ፍልስፍና አሁን ለምሳሌ ፈረንጆቹ ዩሮፒያን ኢንላይትመንት ይላሉ ግን እኛ ነዘር ያዕቆብ ነው የፈጠሩት የአፍሪካን ኢንላይትመንት ተብሎ የመጀመሪያ ኢንላይትመንት ፈጠረ የሚባለው እሱና ደግሞ አንድ የጋና ፊሎሶፈር አለ አንድ ላይ ሆነው ፈጠሩት ነው ግን ፈረንጆቹ የሚሉት ምንድነው አፍሪካኖች አልፈጠሩትም ነው የሚሉት ግን አሁን ብዙ ሰው የኢንላይትመንት የአፍሪካን ኢንላይትመንት እየተባለ አሁን ጽሁፍ እየወጣ ነው ትልቅ ጽሁፍ እየወጣ ነው እና ይሄን ሁሉ የፈጠርን ማለት ብዙ ነገር በአስትሮኖሚ ቢሆን አቡሻከር የሚባለው መጽሐፍ አለ ስለ ፕላኔት ስለ ሁሉ ነገር የተጻፈ ነገር አለ እና በብዙ ዕውቀት ነው ማለት የኛ በግዕዛችን ይሄ የራሳችን ፊደል ያ የራሳችን አቆጣጠር ዘመን ሁሉ አቆጣጠር ሁሉ ነገር አለን when white people tell us that we are inferior we are subhuman we are just like animals we say to them look at Ethiopia an ancient civilization and we are Ethiopians and we are an ancient people Traveling in this beautiful region is a unique opportunity to experience a world dramatically different from our own.
Ethiopia it's absolutely breathtaking. Did you know that Ethiopia is the only country in Africa with its own alphabet? Very unique. I think that's so beautiful. This is a very misunderstood country. Crying because I'm sad and overwhelmed by the energy now. Najashi Masjid, they're building a masjid. But it's quite interesting because obviously historically it's a very important location for the Muslims because this is where the first hijrah was. SubhanAllah. It's really emotional. This time I'm in Ethiopia. This was the warmth of people, how they were welcoming us with their smiles, and then the beats of music was just everywhere. I discovered about coffee here, the rich history, natural resources and the roses. One thing that I noticed about the Ethiopian culture that I find remarkable is the affection or the physical touch between which blew my mind. Ethiopian food is really about community. That's why they like eating together. Culturally, it's history, it's faith, the people. Ethiopia is heaven on earth, for real. Ethiopia is heaven on earth. ኢትዮጵያዊ መሆን ራሱ ለኔ ውበት ነው ራሱ የቻለ አንድ ውበት ነው ኢትዮጵያዊ መሆን ደግሞ ኢትዮጵያ ስትባል ትርጉማ ራሱ ያው የጥቁር ህዝብ አገር ናት ስለዚህ ኢትዮጵያ ልዩነታችን ውበታችን የምትለው ነገር ራሱ ምንድነው ብዙ ህዝብ ይዛ ነው የምትገኘው ብዙ ባህል የተለያየ ባህል አለ የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ነው ያለን የተለያየ አመጋገብ የተለያየ አለባበስ በባህል ጊዜ ባለባበሳችን እንዴት እንደምንደምቅ እና ይሄ ሁሉ ምንድነው ይሄ ሁሉ ልዩነት ዞሮ ዞሮ ምንን ያንጸባርቃል የኢትዮጵያን ውበት በተፈጥሯችን ተፈጥሮን ስለ ተራራውን ቴሬኑን ምኑን እሱን ላይ ጨምራል ሁሉንም ኢትዮጵያ ያደረጓት ሁሉም ስነ ምህዳሩም ቦታውም ትምርቱም ሃይማኖቱም ሁሉም ተዋህዶ ነው አንተን ኢትዮጵያ የሚያሰኝ የኖርክበት አናኖራችን ግብርናን መሰረት ያደረገ መንግስቶቻችን ከጥንት ዘመን ጀምሮ ከአክሱም ስልጣኔ ከዛም በፊት ጀምሮ ግብር የሚሰበስቡት በወርቅ ብቻ አይደለም በሼል ብቻ አይደለም በዛጎል ብቻ አይደለም በመሬትም የሚያስከብሩ ስለነበረ ግንኙነቱ ጠንካራ ነው በህዝብና በመንግስት መካከል ያለው ለቴሪቶሪ መሬትን ከማንነት ጋር ማስተሳሰር ከዳር ድንበር ጋር ያለው ግንኙነት በጣም እንትን ያለ ነው የተያዘ የተዋሃደ መለያየቱ ጋር ነው ብለስ ፈልገስ ማግኘት እስከሚያስቸግር ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ዳር ድንበር ሲባል የሚሰማ ነገር የለም ኢትዮጵያዊነት ሲባል መጀመሪያ የሚታሰብ ምንድነው ቦርደር ነው አይደል መስመር ካርታው ምናምን ይሄ ውስጣችን አለ ከመሬት ጋር ያለን ቁርኝነትና ግንኙነት ይሄ ነው የሚባል አይደለም በጣም ከባድ ነው ብዙ ነገርን አስጥሎ የሚያስኬድ ነው ከሞታለው ለዳር ድንበሬ ለክብሬ ነው ብሎ ክብርን ዳር ድንበርን ከክብር ጋር የሚያይ ይሄ ዝም ብሎ የተፈጠረ በአንድ ላይ የተፈጠረ ነገር አይደለም በግብርና ስርዓት ከግብርናው ጋር ባለው የደቦ ካልቸር ሰዎችን ያለ ሃይማኖት ያለ ዘር አንድ አርጎ ተባብረው እንዲኖሩ ያደረጉ እሴቶቻችን አሉ ተቋማቶቻችን አሉ ባህላዊ ማህበራዊ ባህላችን አልተማርንም በጣም የሚያሳዝነኝ ነው የአሜሪካን ከሄድኩ በኋላ እንደ እቺ ሀገራችን ኢትዮጵያ ምንድናት ማለት መጽሐፍትን እየመረመርኩ እኛም ሀገር እኮ ብዙ ዕውቀት አለ ብዙ ጥበብ አለ በሁሉም በኩል በትግርኛ ቋንቋ በእደካ ዘሃሎ ወርቂ ጨርቂ ይላሉ በአማርኛ በእጅህ ያለው ወርቅ መደብ ነው ይላሉ እና እኛ በእጃችን ያለውን ባህል አናውቅም ምን እንደሆነ አልመረመርንም አልተማርንም ያፈርሷቸው በጣም የሚፈልጉ በተወሰነ መልኩም እንዲሸረሸሩ ተሳክቶላቸዋል ብዬ አስባለሁ እኛም በጣም ጎበዞች ስለሆነ በትምህርት ፖሊሲዎቻችን እየከተትን ኢምፖርት እያደረግን ዕውቀትና ሌሎች ተቋማትን የኛን በመግደል ማለት በዛ ነው ጎበዞች ነን አገዘናቸዋል በሱ በዘመናዊ ትምህርት ስም
ከራሳችን የተጣላን የራቅን በመሆን በደንብ አገዘናቸው። ከዚህ በፊት የነበረው ስርዓት ደግሞ የነሱን ዓላማ ለማሳካት የሚላላክ ስለነበረ በደንብ የነሱን እሴቶች የነሱን አስተሳሰቦች እኛ ላይ እየጫነ ከፋፍሎ የተለያዩ አይነት ሰዎች እንደሆነ መለያየት የማይችለውን ህዝብ የተለየ እንደሆነ የሚነገር ዲስኩርና ትርክት እየሞላ አቆይቶታል። ለዛም ነው እኛ ከሌለን ይቺ ሀገር ብትንትኑ አይጠፋል እያሉ እንትን የሚፎክሩ የነበሩትና ምንድነው ኢትዮጵያ እኮ የተሰራችው የአሸዋ ካብ ላይ አይደለም። ሆሜር የታወቀ ገጣሚ ነው እና በግጥሙ ብሌምለስ ኢትዮጵያንስ ብሎ እስካሁን ድረስ የሚጠቀስ ነው። ዘ ብሌምለስ ኢትዮጵያንስ ሄሮዶተስ ምስራቅ ኢትዮጵያና ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚለው አመጣ። ምስራቅ ኢትዮጵያና ምዕራብ ኢትዮጵያን የሚከፋፍለው ማን ነው? ሬድ ሲ ነው እና ለሱ ህንዶች ሁሉ ምስራቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት፣ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኳሜ ንክሩማ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ ነው እሱ ለትምህርት ወደ እንግሊዝ ሄደው ሙሶሎኒ ኢንቬድድ ኢትዮጵያ የሚል አየሁ አለ እና በሱ በቃ እዛው ፍሪዝ አረኩ ነው ያለው። በቃ ያንን በማየት ምክንያቱም ለሱ ተስፋ የምትሰጠው ከቅኝ አገዛዝ ሊወጡ የሚያስችላት ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ የነፃነት ተምሳሌት ናት እና ያ እንዴት ይሆናል ብሎ ያን ጊዜ ነው እንግዲህ ፓን አፍሪካን ሙቭመንትን የበለጠ የገባበት። ኔልሰን ማንዴላን በምንወስድበት ጊዜ ከሁሉም አውሮፓና ዋና ከተሞች ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ሲሄድ ነው ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሲሄድ የሚያስታውሰኝ ነፃነትን፣ የረጅም ታሪክን፣ ቅርስን፣ ባህልን ነው ብሎ የጠቀሰው አለ። ኬንያታም አፍሪካ አንድነት ድርጅትን ከፈጠሩት አንዱ ኬንያታ ነው እና እሱም ያለው ፍቅር ለኢትዮጵያ ያለው ፍቅር እንደምታውቀው ኢትዮጵያና ኬንያ የተለየ ግንኙነት ነው ያላቸው እና ያም ከኢትዮጵያ ፍቅር የመነጨ ነው። Herodotus called the Ethiopians the tallest and most beautiful and long-lived of the human races. Homer refers to the Ethiopians as the most just of men, the favorite of the gods. Herodotus wrote that the Ethiopians have the oldest tradition which men honor the deities. ኢትዮጵያ የመጣና ኢትዮጵያን የጎበኘ ያየ ልቡ ተሰውሮ ነው የሚሄደው። ይወዳል፣ ብዙ ሰው ኢትዮጵያን ይወዳታል። በጣም ቅናትን የሚፈጥር ህብረተሰብ ነው ኢትዮጵያ የሚባለው እና ለስልጣኔ እንደ እንቁ ምናምን የምትታይ ሀገር ናት። የክብሬ መመኪያ ደስታና ህይወቴ ሌላ ምን አብቻለኝ ኢትዮጵያ ናት ሀብቴ። Ethiopia enabled the survival of the Hebrew faith. It has enabled the survival of Christianity and Islam. All three of them, none of them would not have been able to survive without Ethiopia. All you got to do is read the history. We'll talk about Menelik in a minute, who also brought the Hebrew faith into Ethiopia. And then we also see that many of the Christians who were persecuted had to flee into Ethiopia. And then it was Prophet Muhammad, who was being persecuted by the Quraysh, who had to come to Ethiopia to save Islam, because if they did not come to Ethiopia during that time, then there would not have been an Islam. Ethiopia, Ard al-Habasha, the land of Abyssinia, the land of great kings, the land of mystery, spirituality, the land of ancient history. As a young African American with West Indian parentage, I always wondered about Ethiopia. It was a land where African people were proud, where early civilization developed. يا زهرو شيخ دكتور أحمد الطيب باستلفت ملكت بزاج كوتي ساعات كشارات وطعمت وفيت ንጉስ ነጃሺ እንደ ንጉስ ሀበሻ እንደ አገር ሀበሾች እንደ ዜጋ በነብዩ ጎን ይሄን ዓለም አቀፋዊ መልእክት ይዘው በመጡት በጎናቸው ባይቆሙ ኑሮ ይሄን ዓለም አቀፋዊ መልእክት መሰረት ይጥሉ ነበር አይጥሉ ነበር። ስለዚህ 2 ቢሊዮን ሙስሊም በዓለም ለሀበሻ ባለዕዳ ነው ሲሉ አስቀመጡት። ይሄው ጥናታቸው ተላልፏል። ይህች ሀገር አይሁድን በ580 ተቀብላ አስተናግዳለች፣ አሻራውን ትቷል። ክርስትናን በ350 በኢዛና ዘመን ተቀብላ አሻራውን ትቷል። እስልምና በ615 ከማንም ሀገር ከመዲና ከመካ በፊት እንኳን ነው የተቀበልነው፣ አሻራውን ትቷል።
ሶስቱንም የሰማይ ሃይማኖቶች የተከበረች ሀገር ልዩ ክብር አላት በዓለም በሙሉ። ለዚህ ነው ክርስቲያኖች ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄዱ ቤተ ክርስቲያናቸው ልዩ ክብር ይሰጠዋል። ወደ መካ መዲና ስንሄድ እኛም እንደዚህ ሆነን ወደ ቱርክ እንደሆነ ከጸጉራችን ትሩፋት እየቆረጡ ይወስዳሉ የነጃሺ ሰዎች በማለት ሁሉም ዓለም ያከብረናል። ስማለው ስማለው ኢትዮጵያዊነት ስማለው 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 ያለው ኢትዮጵያዊነት ቋንቋ ነው ስማለው ስማለው ኢትዮጵያዊነት ለኔ መታደል ነው። ኢትዮጵያዊ ስሙን ስንጠራው እንደቀላል አፍ ላይ ራሱ ቶሎ ማለቅ ያለበት እንደ ጸሎት መርዘም ነበረበት፣ እንደ ዜማ መርዘም ነበረበት። ቶሎ የሚያልቅ ቋንቋ መሆን አልነበረበት። Ethiopia and Ethiopians, they never wanted to travel into any other land. They never wanted to conquer other places. But their integrity and their pride, if anybody dare touch it, they will not be sleeping with their spears and shields while somebody else took their country and their possession and their history. They fought for it. አገሬ ሰው ይህ አገሬ ወጣት አይምጡበት እንጂ በአገር ከመጡበት እንኳን በጦራቸው በክፉ አይን ካዩበት በአንድ ቁጣ ትንታግ በአንድ ለሐቃጥሎ ቤት ንብረት አስጥሎ ሞፈር አሰቅሎ በአንድ ስሜት ግለት ነቅንቆ የሚያስነሳው የሚቀሰቅሰው የሚቆሰቁሰው የሚያንዘረዝረው የሚያንተከትከው የሚያንቀጠቅጠው የሚያንቀጠቅጠው እምቢጃ የሚያሰኘው Europeans meet in Berlin 1884, 1885 and decide to chop up the continent. 10, 11 years later, Ethiopians win at Adwa, which is in direct contradiction, in direct conflict with what Berlin had decided. Africa must be colonized. The Ethiopians said Africa will not be colonized, and succeeded. And communicated therefore a message to all Africans. The war that the Ethiopians had to fight against the Italians had to be carried by the people as a whole. It's not a matter of there's a professional army which must fight another professional army and the rest of the people is standing by. No. The whole nation is united behind this. And they defeated the Italians at Adwa in 1896. From the broader standpoint of politics and history, it seems possible that the Battle of Adwa heralds the rise of a new power in Africa. The Ethiopian victory at Adwa against the Italians was an African victory, and says that beware, you might look at Ethiopia rising, but in fact it's Africa rising. Let me just tell you. It was a confrontation between an Italian army and an Ethiopian army that resulted in a triumphal victory for Ethiopia and disastrous defeat for Italy. But this is the first time that an African army had definitively defeated a European army. And that made Ethiopia the only African country not to be colonized during the period of High Empire. فكر سجيرة لين كش بدا
መጣ ሁሉን ዞሬ ወደ ሀገሬ 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 ኢትዮጵያ ሀገሬ መግቢያዬ ዞሬ ሀገሬ 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 ሕይወቴ ሀገሬ ውበት ማማሬ እናቴ ምድሬ. And because of this Adwa victory, it was significant not only for Ethiopia, but for Africans around the world. It was a fountain of pride and a source of inspiration for millions. The inspiration around the foundation of a free sort of continent, and also what we were trying to achieve at the time as a country, right? Sort of freeing ourselves from, you know, colonial sort of an apartheid as well, apartheid oppression. So looking at that, and also the fact that a lot of our own movements here, particularly the liberation movement, was influenced by Ethiopianism, right? Ethiopia was never really colonized. But that in itself, the fact that it was never colonized, says so much about the aspirations, you know, as Africans that we need to have, and I guess we had. The Honorable Marcus Mosiah Garvey immortalized his tribute to Ethiopian heroism by incorporating Ethiopia in his African national anthem. Ethiopia, thou land of our fathers, thou land where the gods love to be. A storm cloud at night suddenly gathers, oh, armies come rushing. Marcus Garvey, የጥቁር ህዝቦች አንሰም ሲል ኢትዮጵያን ነው የሚጠቅሰው። ምን አለች እዛ ስሟ ሄይቲ 100ኛ ዓመቷ ነፃነቷ የተከበረው አዲስ አበባ ነው። እውነቴን ነው ማለት አዲስ አበባ ሲከበር አጼ ምኒልክ ፈቃድ ሰጡ እና ጋርድ እንትን ተደርጎ the Ethiopia of America ተባለች ተብላ ነው የተከበረችው ሄይቲ። ይኸውልህ የኢትዮጵያ ስም ትልቅ ነው። እውነቴን ነው ማለት ከዛ ከኪዩባ ደግሞ መጡ ያልመጣ የለም ነው ማለት የአድዋ ድል የብልህና ደፍ for to Ethiopia, Africa, you know, honestly. We need developing, we need togetherness, we need rise in our love, we need economic strength, we need everything, you know, to have this Africa family. That's our vision, that is our destiny. Ethiopia, we should live forever. አብዛኛው የህዝብ ብራዚል ጥቁር ነው የጥቁር ህዝብ ነው አድዋ ድል በኋላ ኦ ሚኒሊክ የሚል ጋዜጣ ወጡ ስማች በሚኒሊክ ስም ስላድዋ ነው ሌላ ነገር የለ አድዋው እንትን ተብሎ እና ስታየው የኛ ሰንደቅ ዓላማ እኔ በዓለም ዞር ያለው በዓለም እንደ የዞረ ሰው የለም በሙሉ ላቲን አሜሪካ ሲሄድ የኛ ሰንደቅ ዓላማ አለ በየቦታው ካሪቢያን ታለ ላቲን አሜሪካ አለ ኤዥያ አለ የብዙሃን እናት መደጋዬም ምንላት እማማ ናትና ሀገሬን አትንኳ። ባንዲራ ማለት ሀገር ነው ሀገር ማለት ባንዲራ ነው አይለያዩምና ማንኛውም ሀገሩን ወዳድ ባንዲራውን ይወዳልና ያ አንዳንድ ጊዜ አንተ ደግሞ አንዳንድ ቦታ በዓለም ደረጃ ተሰለፈ የሀገርን ማድረስ ተነሳ ደስ ይላል ደስታውም ያስለቅሳል ኢትዮጵያዊ ይሄን ስብሰባ ሰመራና ባንዲራችን እዛ ስትታይ በጣም ልዩ ስሜት ነው የተሰማና በአጠቃላይ እቺን ባንዲራ ስታያት ኢትዮጵያ ትመጣባለች ኢትዮጵያ ስትመጣ ባንዲራዋ ትመጣባለች ሁሉም ሰው ለሀገራችንና ለባንዲራው ያለው ፍቅር መቼም የተለየ ነው ብዬ ነው የምገምተው እኔ ኢትዮጵያውያን ተርበንም ተጠምተንም ሁሉ ጊዜ መተባበራችንና አንድነታችንን የሚያሳይ ግጥም ነው የአክሱም ጫፍ አቅማዳ ከአክሱም ተነስቶ ተርቦ ወደ ወሎ እህል እንድልክለት ይልካል ወሎ ደነገጠና ጓዳውን ሲያየው ባዶ ነበርና ወሎ ወደ ሸዋ ይልካል እንደው ባክህ ተቸግር ያለውና እንደዚህ ላከል ብሎ ልክ እንደ ይያለ ሁሉንም
ሁሉንም ክፍለ ሀገር ያዳርሳል። ሸዋ ወደ ሐረር፣ ሐረር ወደ ባሌ፣ ባሌ ወደ ሲዳሞ፣ ሲዳሞ ወደ ከፋ እያለ መጨረሻ አክሱም ላይ ሲደርስ የሆነውን ነው አሁንም ማነበው ማለት ነው። እዛ ላይ ምን ይላል? እኔና ወንድሞች ሁላችን ከባዶ አቅማዳ ነው የሚዛቅ ፍቅራችን። ይህ ነው አንድነታችን፣ ይህ ነው ባህላችን። ኢትዮጵያውያኖች ለኔ እንደሚመስለኝ በአገራቸው ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያዊነታቸውን የሚገልጹበት መቼም እርስ በርሳችንም ተዋግተን ሌላ ጠላት ቢመጣብንም እንደ ኢትዮጵያ ያለ ህዝብ ያለ አይመስለኝም። አሁን እኔ ከይረዲን ተዘራ አደራ ቄንሶ ሎሌ ሎልፎቶ እያለ ሄዳል። ተዘራ አደራ ሲሆን ሶዶ ክስታኔ ነው የሚሆነው። አደራ ቄንሶ ኦሮሞ ነው። እናቴ ደግሞ ሌርዶዬ ትባላለች፣ ስልጤ ናት። በሷ በኩል ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ለማ አለሙ ተሬሶ ይባላል፣ ኦሮሞ ነው እንደገና እዛው ጋር ሄዶ። አሁን ባለበት ሁኔታ እኔ ታላቄ አቡበከር ይባላል፣ ታናሼ ኢብራሂም ይባላል፣ እኔ ከይረዲን ይባላል። ሶስታችን ሙስሊም ነን። እናቴ የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ተከታይ ነች። ወንድሜ ደግሞ አባፍሬው ይባላሉ። አባፍሬው ተዘራ ደግሞ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ቀዳሽ በደብረ ሊባኖስ የመነኮሱ ናቸው። አባቴ ደግሞ በቤት ነበር ሰዓት እናቱን ስጠይቀው ገብርኤሏ ትባላለች ይል ነበር። ገብርኤሏ ምን ነች ስለው የሸዋ አማራ ነች ይላል። ገብርኤሏ ነሚ አሁን ነሚ እና ሙስታ ኦሮሞ ነው። ወደ ኋላ ሲሄድ ቢግ የሆነ ነው የሚሄደው። በጣም ወደ ኋላ እኔ ቁጭ ብዬ መቼስ የህዝብን ታሪክ ስታጠና የራስን ታጠናለህ። አንዳንዱ ዘሬን የሆነ ቦታ አገኘዋለሁ። ቤተሰባችን ላይ ሳስበው አንዳንዴ በማይክሮ ሌቭል በአነስተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ ቤተሰብ ነው ብዬ ነው ማምነው። አንድም ቀን ግን ግጭት የለም። እኔ አሁን ከቤተሰቦቼ ከአያቶቼ አንሼ በአንድ ሰርክል ውስጥ አልቀመጥም። እነሱ ይሄ ሁሉ ሲያደርጉ እኮ ያን ማንነታቸውን ጠብቀው ነው። ይሄን ነገር ለኔ ጸጋ አድርጌ ነው የወሰድኩት። በጣም ደስ የሚለኝ የአንድ ፋሚሊ ቤተሰብ ነው፣ የተዘራ ፋሚሊ ነን። ልክ ኢትዮጵያም የዛን ያህል ፋሚሊ አድርጎ ቢያስበው ሀገር እንደ ሀገር ትቀጥላለች። በጣም ውድ ነገር አለ ቢባል አልማዝ ነው። መጀመሪያ አልማዝ ከመሆኑ በፊት ተራ የአለት ድንጋይ የነበረ ነው። አንደኛ በራሳቸው አለቶቹ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከሌላ ውጫዊ ማካል ጋር እየተጋጩ በዛ ምክንያት ወዴት እየተገፉ ይመጣሉ? አልማዝ እየተፈጠረ ይመጣል። ኢትዮጵያዊነትን በጣም ብዙ ሺህ ዓመት ታሪክ ያለው ከውጭ ወራሪ ራሳቸውን አባቶቻችን ጥቃት እየተከላከሉ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በውስጥ በራሳቸውም በአንዳንድ በነበራቸው ነገር እየተጋጩ ያ ነገር ህብር እየፈጠረ ቀለም እየፈጠረ የመጣ ነው። ኢትዮጵያዊነት በተመሳሳይ እየጠነከረ መጥቶ ዛሬ ደረስንበት አድርሶናል ኢትዮጵያዊነትና። ስለዚህ ያ አልማዝ መለየት ልክ እንደማይችለው ሁሉ ኢትዮጵያን አሁን ተመልሰን መለያየት አንችልም። አልማዝን መልሰ ወደ ነበረው አለት መቀየር ማለት ነው። ያ ደግሞ የማይቻል ነገር ነው። ኢትዮጵያ ስትሄድ ማንንም ኢትዮጵያዊ ውስጡ የሌላው ሰው ደም አለበት፣ ተለይቶ ሊሄድ አይችልም። ኢትዮጵያዊነት ጽድቅ ነው፣ የቅድስት ሀገር ምሳሌም፣ ምድሪቷ የምትባለው ዳግማዊት ኢየሩሳሌም። ኢትዮጵያዊነት ሀብት ነው፣ ተራርፎ የተበተነ በሌሎች ጫና ምክንያት ላይገኝ የተዳፈነ። ኢትዮጵያዊነት ማጣት ነው፣ የጥንቱ ዛሬም ይወራል፣ ወሬውን ሰምተው ሲመጡ መረጃ ያደናግራል። ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው፣ ሁሉንም ከሩቅ ይጣራል፣ ቢዞሩ ቢመለከቱ ከማን ማን ይወዳደራል። ኢትዮጵያ ይገባሻል ክብር ውዳሴ እናቴ፣ ምንም ቢርቁም የማትደርሺ የልጅነቴ ኢትዮጵያ ለማንነት ልክ ቀለሜ ኩራቴ፣ ከፍ ላርገው ሰንደቅ ዓርማሽ የልጅነቴ ኢትዮጵያ አንድ
መሆናን ፌደራል መሆናን ያው ነው ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ነን እኛ አንድነታችንን እንፈልጋለን ኢትዮጵያዊነታችን እንኮራለን ኢትዮጵያ ሀገራችንን አንድ ነን አንድ እናት ነን አንድ አገር ነን አንድ ሰንደቅ ዓላማ ነን ነመተኮቲ ነመኑራፍ ፉሩድ እንበርባኑ ወጅተኛ ወጅኛነ ኢትገለነት ኢትዮጵያ هجودراني بيتني إثيوبيا كم جرتو الناس اللي أقرتنا كجرتو كم كمنا بيخاني لجالنا يعني نانتم عندنا إثيوبيا نيا من سرات يكارا من مكان سارم نجم تسفاتشي نسوانا بس ما من كورا يمن مكابات من اللي يجيبتنا يدلم عند من هون بتن እሱ ላይ ብንሰራ ጥሩ ነው ላለው ያንን ምናረግበት ደግሞ ኢንቴንሽን ፍቅር ሲሆን ወደ ደና ነገር እንመጣለን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያውያን ውጪ ማንንም የላትም እኛም ያለ ኢትዮጵያ ማንንም የለንም የወለደ መድረሽ ያሳደገሽ መጀሬደ ወዘና ጅረስ ጫካውን መደነሽ መጀሬ አገራዊ ጉዳዮች መለየት አለብን ያለንበት 21ኛው ክፍለ ዘመን የተለያዩ ሐሳቦች የተለያዩ ፓርቲዎች የተለያዩ ርዕዮተ ዓለሞች የተለያዩ ያሰራር መንገዶች የተለያዩ ነገሮች ያሉበት ነው ህብርነት ውበት የሆነበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ከዚህ ውጭ መሆን ማንችል ግን እንደገና እነዚህን ሁሉ የሚያስተባብር ደግሞ አንድ ነገር አለ እሷም ኢትዮጵያ ይባል ነገር አለ ምርጫ ልናካሄድ የምንችለው ፖለቲካ ፓርቲዎችን መሰረት የምንችለው ልንከራከር የምንችለው አሸንፈን ፓርላማ ልንገባ የምንችለው ተሸንፈን ልንወርድ የምንችለው ኢትዮጵያ የምትባል አገር ስትኖር ነው እቺ በሌለችበት አይሆን ኢትዮጵያ አገር እናቴ ኢትዮጵያ ለሰላም ኢትዮጵያ ለልማት ኢትዮጵያ ስለሆነች ስለ ኢትዮጵያውነት ስሜት ስለ ኢትዮጵያ ነገር ሲነሳ ለየት ያለ ስሜት ይሰማል ለየት ያለ በቃ ስሜት ምን ማለት ሊገልጽልህ አይችልም እና ኢትዮጵያው ማለት ህይወታችን ኢትዮጵያ ማለት ምንነታችን ኢትዮጵያ ማለት አኮራችን እና አኮሪ የሆነች ኢትዮጵያ ለሁሉም እኩልነትና ብሔርና ብሔረሰብ ኢትዮጵያ በጣም ነው ወዳታለሁ ሁሉም ሰው ይወዳታል Ethiopia, the land of our fathers, the land where the gods love to be. A storm cloud at night suddenly gathers, all armies come rushing to thee. በልዩነት መሃል መግባባቶች አሉ በልዩነት መሃል አንድነት አለ ቋንቋችን በቋንቋ ባንግባባ በባህል እንግባባለን በቋንቋ ባንግባባ አንድና ስላለችን በእናታችን እንግባባለን ኢትዮጵያዊነት ህዝቡ አንድ እንዲሆን እናርገው ይሄን ካረግን የኔ ወንድም ኢትዮጵያ ወደፊት ትሄዳለች እና ትልቅ አገር ነበረች ዘላለም ትልቅ እናረጋታለን ህዝቧን በደንብ አርገን ይዘን ምሳሌ ነበረች ያለም ጸጋ ሰጣለች ውድሮ አሁንም እንደገና አዲስ ያለም ጸጋ እንድሰጥ በዚህ ተስፋ ትልቅ ተስፋ አለኝ ብራብሽ ማመኔ ፈርዳል ስምሽን በደማ ሀገሬ ጥበቡን ያልብስሽ የፍቅርን ሸማ